فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا وہ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام سنا آپ نے دو جہاں کے سردار کو درود شریف نہیں رکھا. بلند آواز سے درود شریف پڑھیے. ابھی حضرت مولانا امجد خان صاحب خطیب بن خطیب صاحبزادہ تشریف لائیں گے لیکن آپ اتنے ڈھیلے ڈالے بیٹھے ہوئے جیسے پتہ نہیں کوئی بہت زیادہ لمبا سفر کر کے آئے. مہمان خصوصی تو ہمارے حضرت خان صاحب ہیں اور انشاءاللہ وہ بیان جیسا کہ ختم نبوت خاتم الانبیاء کانفرنس ہے تو انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے لیکن اگر آپ اس طرح سست ہو کے بیٹھے رہے تو وہ کیا سوچیں گے میزبان کیسے ہے. اور ہماری سندھ کی ثقافت سندھ کی میزبانی مشہور ہے تو یہ اس میں دھبا لگے گا. آپ حضرات تازہ دم ہو کر نعرہ اللہ کا بلند کر کے اللہ کے نبی کی عظمت کو اور اس کا نعرہ لگا کر کے تازہ دم ہو جائیں. نعرہ تکبیر مجاہد والو نعرہ مجاہد والو چاروں بھی سجو تھکنا. بہرحال یہاں اسٹیج سے ہونا چاہیے انتظام نعروں کا تاکہ حضرت خطیب ابن خطیب جب بیان کریں تو آپ حضرات ان کی بات کو سن کر سبحان اللہ سے داد بھی دیں اور یہ آپ کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھتی رہیں گی. میرے بھائیوں میں زیادہ لمبا وقت نہیں لوں گا کیونکہ ہم ان مہمانوں کو سننے کے لیے آئے ہیں. بڑی دور دراز سفر کر کر کے یہاں پہنچے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان سے استفادے کی توفیق نصیب فرمائے. میں بس ایک بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. جو میں نے آیت پڑھی اس میں خاتم الانبیاء کا ذکر ہے اور اسی عنوان سے یہ معنون ہے یہ کانفرنس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے کہ آپ تمام انبیاء کے امام ہیں, تمام سے افضل و اعلیٰ ہیں. آپ سے پہلے انبیاء آتے رہے لیکن وہ علاقوں کے لیے آئے, کوئی قوموں کے لیے آئے, لیکن آمنہ کے لال آئے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ. بس 2-3 آیتیں پڑھوں گا, آپ سبحان اللہ بلند آواز سے کہیں گے اور میں چلا جاؤں گا. پھر حضرت خطیب ابن خطیب تشریف لائیں گے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں, سبحان اللہ آپ کہیں گے آپ کے اعمال نامے میں انشاءاللہ اضافہ ہوتا رہے گا. وہ دیکھیے حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ وقت ہیں اور آپ جس طرح دیکھتے کہ آج جہاز چلتے ہیں دنوں کے سفر جو ہے گھنٹوں میں منٹوں میں ہو جاتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں میں اڑتا جاتا تھا. سبحان اللہ نہ چو کہاں جاتا تھا اڑ کر کے فضاؤں میں جیسے جہاز کو دیکھتے ہو نا. لیکن جہاز پھر بھی وقت لگاتا ہے. تخت اس سے بھی تیز رفتار تھا لیکن وہ سلیمان کی شان. ہمارے آقا محمد مصطفیٰ کی سواری وہ تھی کہ وہ اس سے بھی زیادہ تیز رفتار. جب آپ نے سفر کیا مکہ سے فلسطین مسجد اقصی, پھر وہاں سے پہلا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں آسمان,
सिदरतुल मुंतहा, कहां तक आप तशरीफ ले गए। वो इतनी तेज रफ्तार सवारी थी कि नजर पड़ती थी, दोबारा नजर सुबहान अल्लाह। वो तखत उठता जा रहा है। एक देहाती बेचारा देख कर कहता है सुबहान अल्लाह, चाहे हो बुलंद आवाज से हो सुबहान अल्लाह। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कानों में आवाज पड़ी, तख्त नीचे उतरवाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो अल्लाह कानों में वो बातें भी पहुंचा दिया करता था जो आमतौर पे लोग नहीं सुन सकते। देखे ना, यहां बैठे हुए, जमीन के बिल्कुल करीब बैठे हुए, चींटी अगर गुजरेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम वो हैं जो चींटियों की बातों को भी सुन लिया करते थे। क़ालत नमला या अय्युहन नमलु दुखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु व हुम ला यशऊरून। चींटियों की बड़ी मलका कहने लगी, दाखिल हो जाओ अपने बिलों में, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान आए और तुम्हें पांव के नीचे रोंद डाले। सुनो, आज तो लोग कह दिया करते हैं कि इन पीरों फकीरों को, और पीर फकीर हमारी मुराद वो फराडिये पीर हैं, खुदा की कसम जो सही सच्चे पीर हैं, जिनके यहां जानशीन बैठे हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपके सामने सज्जादा नशीन हजरत अमरोटी साहब, मौलाना सिराज अहमद अमरोटी साहब जो अमरोट शरीफ के चश्मो चराग हैं, इसी तरह हजरत मौलाना गुलामुल्लाह साहब जो हमारे हाले जीशे शरीफ के बुजुर्गों की औलाद और ये चश्मो चराग हैं। हम इन बुजुर्गों को मानते हैं, लेकिन हमारी अगर मुखालफत है, अगर हम बात करते हैं तो उन फराडी पीरों की बात करते हैं जो लोगों की जेबों से माल निकलवाते हैं। बाबा नारे का आवाज तो बुलंद आवाज से दो ना, सुभान अल्लाह। ये इन्होंने इतना बेचारा हमारा बस बात में खत्म करता हूं मेरे भाइयों। फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, और नमला ने कहा चींटियों अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो सुलेमान का लश्कर तुम्हें रोंद डाले। लेकिन वो पैगंबर है, जानबूझकर ऐसा नहीं करेगा। वहुम ला यशऊरून, वहुम ला, पैगंबर को पता नहीं चलेगा। और यहाँ क्या कहते हैं, वो जी पीरा में सब पता होगा। हाँ, और झूठे और लालतियों। और ये आगे बढ़कर क्या कहते हैं, पीरों को तो छोड़ो, पीरों की बिल्लियों को भी पता है। और अगर कोई मेहमान आए ना तो बिल्लियां बताती हैं पीर साहब को, साईं मियाऊ 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 मियाऊ। अब पूछते कैसे पता, साईं जितनी दफा बिल्ली पीर साहब के सामने मियाऊ मियाऊ करती उतने मेहमान आते। वो एक दफा बिल्ली ने 5 दफा मियाऊ के, मेहमान 6 आ गए। तो कहा ये तो गलत बात हो गई। कहा हो जे कुछ छठो माण्हू हो ना, 6 माण्हू वो भाभी होने के भाभियन की खबर पीरन के कोना दी दिया। वाह सही वाह, ये फराडिये हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की कसम अहले हक की जमात है। और इंशाअल्लाह अज़ीज उलमाए हक जब तक है, खुदा की कसम ऐवानों में भी और ऐवानों के बाहर अवाम में भी किसी बात की जुर्रत नहीं है कि वो बातिल इसके सामने साथ उठा सके। मैं अब ज्यादा हाइल नहीं होऊंगा, बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को खत्म करता हूं। अल्लाह हमारे इन बुजुर्गों को, हमारे इन अजीम शख्सियात को सलामत रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह। असांजे अॼु जो हिन प्रोग्राम जा महिमान ख़ास जर्नल जमीयत हज़रत मौलाना अल्लामा राशिद ख़ालिद महमूद सुमरो साहब अनकरीब जलवा अफरोज थियण वारा आहिनि। किताब अज़मत के हर सफ़े पर नाम अहमद खुदा ने लिखा,
किताब अजमत के हर सुफे पर नाम अहमद खुदा ने लिखा, कहीं पे अपना दुरूद लिखा, कहीं पे अपना सलाम लिखा। जहां जहां पर हजूर पहुंचे वहीं पे कुरान उतर रहा है। मैं देखता हूँ उन्हीं की खातिर खुदा ने अपना कलाम लिखा। कहीं पे यासीन, कहीं पे ताहा, कहीं पे वल्लैल वज़्ज़ुहा है। उन्हीं के चेहरे को सुबह लिखा, उन्हीं के जुल्फों को शाम लिखा। इस वक्त में बिला ताखीर दावत खिताब दे रहा हूँ मुजाहिद जमीयत हजरत मौलाना सलीमुल्लाह तरकई साहब को कि वो आए और अपने मुवैज़ आसना से हमें मुस्तफ़िज़ फरमाएं। हजरत मौलाना सलीमुल्लाह तरकई साहब।